رہے ہوں۔ ارے بھائی کیا بتاؤں، حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن یہ دنیا غافل رہی۔ ارے بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ ارے کیا خیریت کہتے ہو، جبکہ ساری دنیا تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے اور ہر طرف مسلمان پریشانی کا شکار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں سب تو پوری ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا تھا جھوٹ، چوری، زنا، غیبت، والدین کی نافرمانی اور گناہ ہو جائے تو دجال نکل آ جائے گا۔ تو ایسا سارے گناہ بھی تو عام ہو چکے، اور ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ کے مسلمان پریشانی کے عالم میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا دجال نکل آیا؟ ہاں آپ نے صحیح پہچانا، کیا آپ کو معلوم نہیں آنے والا دجال کہاں ہے؟ امریکہ اور فرانس حقیقت میں دجال ہی ہے۔ امریکہ فرانس؟ ارے بھائی آپ کو بہت کم نظر آ رہا ہے، مجھے تو ایسا پتا چلا تھا کہ دجال نکل آئے گا تو حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، ایسا کچھ تو ہوا نہیں۔ ارے بھائی ابھی ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ حضرت مہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہے، ان پر اعتقاد کے بغیر نظر ممکن نہیں۔ دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ آپن جاہل آدمی ہے اور آپن ان سب باتوں کو جانتے بھی نہیں ہے، پر ایک مفتی صاحب ہے، ہم تم کو ان کے پاس لے چلتے ہیں، وہ عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے اور آپن جی بھی ہے، یقیناً میری سب باتوں کا علم ہوگا۔ ارے او چاچا نہیں ان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں؟ آپ کو علماء سے محبت نہیں؟ ارے محبت تو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیچارے مولوی صاحب کو تو صرف غسل کے مسائل معلوم ہوتے ہیں، حدیث سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی، اس لیے میں ان کے پاس جانا ہی نہیں کا سمجھتا ہوں۔ دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ آپن جاہل آدمی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے مفتی صاحب سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، لہذا اتنے بڑے مسئلے میں ہمارے امام صاحب کو بتائے بغیر آپ کی بات کیوں سنوں؟ ہرگز نہیں، میں آپ کی بات نہیں سن سکتا، اور جب آپ کی بات حق ہے تو چلنے میں کیا حرج ہے؟ چلو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی ہدایت کا سبب بن جائے اگر وہ ہدایت کا نہ ہو۔ ہاں ایسی بات ہے تو چلو پھر چلتے ہیں۔ چلو چلو مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے جناب؟ جی بس اللہ کا شکر ہے اور حضرات کی دعا ہے۔ جی کیسے آنا ہوا؟ حضرت ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ ہمارے دوست ہے، ان کا کہنا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، اس لیے میں انہیں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اچھا بھائی تو کہاں ہے حضرت مہدی؟ ارے جناب ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ حالات عجیب و غریب نظر آ رہے ہیں اور ہر طرف او بھائی کیا ہر طرف میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے نا، حضرت مہدی کہاں ہے؟ ارے جناب میں یہی تو کہہ رہا ہوں، پہلے میری پوری بات تو سن لیجیے۔ عجیب بیوقوف بناتے ہو، میرا آپ سے صرف ایک ہی تو سوال ہے کہ حضرت مہدی کہاں ہے، حضرت مہدی کا نام کیا ہے؟ حضرت جناب محمد شبیر بن حنیف نام ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت جناب محمد شبیر بن حنیف، ارے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، ان کی وصیت بھی بالکل میرے وصیت کے مطابق ہوگی، یعنی ان کا نام بعینہ محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جبکہ جس مدعی کا ذکر ہے اس کے والد کا نام حنیف ہے، اس لیے وہ کسوٹی پر کھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ چلیے خیر، کیا آپ اس کا نسب نامہ بتا سکتے ہیں کہ ان کا نسب کیا ہے؟ ارے جناب ان کا کوئی نسب وسب نہیں ہے۔ لو ان کا کوئی نسب ہی نہیں، آسمان سے لپک رہے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت مہدی میرے نسل سے ہوں گے، المہدی من عترتی هو من ولد فاطمہ، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے، وہ حسن اشاق میں پیدا ہوں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت مہدی علیہ السلام خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہوں گے، یہ سیدھی اور صاف علامت ہے۔ ارے امام صاحب اس دنیا میں امام کی کوئی شناخت نہیں ہے، آج کل اس دور میں خاندان کا جس طرح کوئی ریکارڈ وغیرہ نہیں ہے اسی طرح امام کی کوئی شناخت نہیں ہو سکتی۔ لوگ مولوی صاحب دیکھ لیجیے خاندان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی اس نے کہا کہ خاندان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور کیسے ریکارڈ نہیں ہے؟ آج بھی عربوں میں تمام خاندان محفوظ ہے، اور آج بھی ہمارے بڑے صغیر میں آپ کو کوئی ایسے خاندان کا پتہ دے سکتے ہیں جن کی تاریخ محفوظ ہے، جن کا شجرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। दूसरी बात यह है कि अगर नस्ली बुनियाद पर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की शनाख्त नहीं हो सकती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अलामत को क्यों जिक्र किया कि नाउज़ुबिल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इल्म को पेशिन गोई कर सकते हैं। देखिए भाई, इमाम मेहदी का सच्चा होना रोज़े रोशन की तरह आया है, इसलिए शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब और झूठा साबित हुआ। चलिए, अगर आपको मेरे बात पर कोई एतमाद नहीं है तो हमारे मौलवी साहब से भी कुछ सुन लीजिए। हजरत, इनसे कुछ कहिए तो। अच्छा भाई, मैं आपसे पूछता हूँ दज्जाल कहाँ है और वो फिलहाल कहाँ है? अरे जनाब, हमारे दोस्त ऐसा कह रहे थे जैसे शकील बिन हनीफ दरबार में 1967 में पैदा हुआ। भाई बात ऐसी नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने अभी दाऊद में साफ और वाज़ेह तौर पर फरमाया, वो रजुल फिल अहली मदीना, वो मदीना मुनव्वरा के बाशिंदे होंगे। मदीना तो शहर का नाम है और शहर से कोई भी शहर मुराद हो सकता है। शायद यहाँ मदीना शहर से मुराद दिल्ली है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपके अकल की दौलत देना चाहिए, क्या खूब इस्तेदलाल किया है। आप जरा गौर से सुनिए, शरई ज़बान में जब भी मदीना बोला जाता है तो मदीने से वही शहर मुराद होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का मकाम है और जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारका है और कुरान और अहादीस में उसकी मिसालें मौजूद है। इसीलिए आहदे रिसालत से आज तक उलमा इस पर मुत्तफिक है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ मदीने से मदीना मुनव्वरा मुराद है, दूसरा शहर हरगिज़ मुराद नहीं। अच्छा जी, सुनने अभी दाऊद बतलाती है कि हजरत मेहदी के ज़ुहूर से पहले एक खलीफा की मौत होगी जिनके जानशीन पर खलीफा का इख्तिलाफ होगा और फिर फौरन हजरत मेहदी का ज़ुहूर होगा। अरे मौलवी साहब, सुनिए सुनिए, ऐसा ही हुआ है। जी जी सुनाइए। सन 1995 में हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब की वफात हुई और हजरत के वफात के बाद हजरत मेहदी का ज़ुहूर हुआ। लेकिन हजरत जी तो किसी मुल्क के हाकिम थे ही नहीं और ना ही उन्होंने खिलाफत का दावा किया और ना ही मुसलमान उन्हें खलीफा समझते थे। इसीलिए शकील बिन हनीफ की ये बकवासी और मलामत पूरी नहीं हो सकती, वरना इस तरह तो आलम इस्लाम की दीनी तंजीम और उलमा के इदारों के उलमा के इंतकाल के बाद लोग जगह जगह मेहदी होने का दावा कर सकते हैं और हर तरफ एक नया मेहदी नजर आएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि दज्जाल कहाँ है? क्योंकि सुनने अबी दाऊद में सराहत है कि हजरत मेहदी के ज़ुहूर के 6 साल बाद दज्जाल निकल आएगा, लेकिन शकील बिन हनीफ के मेहदी का दावा करने के बाद से आज तक 23 साल हो गए हैं, अब तक दज्जाल का कोई आता पता नहीं। अरे मौलवी साहब, आपको मालूम नहीं क्या दज्जाल के बारे में? अमेरिका और फ्रांस दोनों ही दज्जाल है। ऐसे कैसे हो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दज्जाल को इंसान बतलाया, उसकी नस्ल और कौम जिस्मानी बलिया मुकम्मल बयान किया। अगर आप अमेरिका और फ्रांस को दज्जाल बतलाते हैं तो उसकी कोई दलील दीजिए। पूरे तौर पर सिहाए सित्ता से कोई ऐसी हदीस बतलानी होगी कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुल्क को दज्जाल कहा। सही बुखारी की हदीस है कि दज्जाल दमिश्क में आकर हजरत मेहदी का मुहासरा करेगा तो उनकी मदद के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और उलमा के साथ दज्जाल का ताक़ुब करके इस्राइल पर जाकर उन्हें कत्ल करेंगे, उसका बिल्कुल ही खात्मा होगा। लेकिन शकील बिन हनीफ तो बरसों से वहीं बैठा है, अब औरंगाबाद में है, ना उसने मेहदी का मुहासरा किया ना दज्जाल का। अरे मौलवी साहब, उनका दावा तो ये है कि वही मेहदी भी है और वही ईसा भी है, यानी शकील बिन हनीफ मेहदी भी और ईसा भी। अरे ओ बाबा, अजीब बात करते हो, लगता है बड़े बेवकूफ हो। अब से हम समझा रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या? अच्छा एक बात बतलाइए, एक ही आदमी हजरत मेहदी भी हो और हजरत ईसा भी हो, ये कैसे हो सकता है? हालांकि अहादीस में दोनों की अलामतें अलग अलग जिक्र की गई है और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो बनी इसराइल के खानदान से है, उनकी विलादत फलस्तीन में हुई, जबकि शकील बिन हनीफ दरभंगा बिहार में पैदा हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तो कोई बाप ही नहीं, इसकी वो माँ की तरफ मंसूब है, जबकि शकील का बाप मौजूद है, उसका नाम हनीफ है। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो दूध पीने की उम्र में अपने कौम से मौजूदाना गुफ्तगू की है, या शकील बिन हनीफ ने भी इस तरह की गुफ्तगू की है? और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत गोरे जट्टे हैं
और ये शकील बिन हनीफ मुंह मसूर की दाल, छलनी तो छलनी जिसमें छाकर छेद और मुंह का झूठा और रंग का पक्का। कहा हजरत ईसा और कहा ये शकील बिन हनीफ कुछ समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया होगा तो कल जामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआ में दारुल उलूम के नाज़िम हजरत मौलाना अबुल कासिम साहब नौमानी तशरीफ ला रहे हैं और दीगर उलमा भी तशरीफ ला रहे हैं, जाकर अपनी इस्लाह करा लीजिए। बहुत ही अच्छा हुआ मौलवी साहब जो कि आपने हमारी आंखें खोल दी। खैर, अल्लाह ताला ने हमको कज़्ज़ाबों और दज्जालों की गिरफ्त में आने से पहले बचा लिया। खैर, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। सुनिए, अगर कभी भी ऐसा मसला दरपेश आए तो हमें फौरन हमारे उलमा की तरफ रुजू करना चाहिए ताकि हमारा ईमान इन बातिल फिरकों से महफूज रह सके। ठीक है इंशाअल्लाह? ठीक है मौलवी साहब, अब चलते हैं हम, इसलिए कि हमारे दूसरे भी तकाज़े। हाँ, और कभी वक्त मिला तो जरूर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे जनाब, जल्दी चलिए, अक्कल कुआ में जो हमारे अरे जनाब जल्दी चलिए, अक्कल कुआ भी जाना है हमारी इस्लाह के लिए। जो गाड़ी की हुई है वो टाइम से